शारदा देवी जयंती समरूप के कार रिंगटोन रामकृष्ण शरण रिंगटोन पास्टर आपनादेर रिंगटोन रामकृष्ण शरणम भालो किन्तु एक्चुअली आपनारा रामकृष्ण शरणम एले सबकिछु भालो हलो। I am very thankful to Sushmita Naskar and Rishabh Gurwara for their excellent rendering of devotional and Rabindra Sangeet. Thank you very much. Now আরতিটা হয়ে গেলে 5 মিনিট এখন খালি কর্পূর আরতি হবে। হ্যাঁ, তারপর ठाकुर मांकर चरणाश्रित समस्त सन्तान मानक मोर हृदय प्रणाम। महाराज निर्देश मुझे आज आप पाखक भात डालमा नहीं आसी सबुदिन आप खिचुड़ी चचड़ी खाते आज ओडियार भात डालमा केमती लगे मुझे जानी नारद जिते नारायण पाखक गले प्रभु आप कौटी बास करते से नारायण कहते प्रभु वैकुंठे बास करेनी ना हृदय साधुनाम हृदय साधु मान हृदय मध्य मुहे मद्भक्त जत्र गायती तत्र तिष्ठामि नारद। मोर भक्त मान जो एकाठी होती मोर नाम गान करती मुझे उपस्थित रुए। ठाकुर कहते जे जो भक्त मान समागम से माँ सन्तान आम मैंने आम मैंने भाग्यवान से होती विश्व जननी जगत जननी से स्वामी विवेकानंद सोल्जर आम सैनिक आम विश्व विजयी विवेकानंद सोल्जर आम आम मैंने भाग्यवान। मुझे गोटे घटना दुईटा गप कहि महाराज कहते संसारी मान कि से कौच जे पन्ना आज्ञा भगवान सीना मत आखि देना किंतु तो बड़ बड़ चकचक आखि अच्छी सी तो मत देखिपारे मुझे प्रभु मत थे स्वामी विवेकानंद थे बलराम बाबू पचार ठाकुर देह त्याग present here, myself, Anandaji, other dear monastic brothers, for the assessment of Swami Vivekananda about Ramakrishna. How the historians have assessed Sri Ramakrishna. How the devotees have assessed Sri Ramakrishna. Very great person. Theosophical society, etc. And ultimately the advent of Sri Ramakrishna. The religion is that in probably 1970, Bertrand Russell wrote one essay that was published in the big journals in England. Bertrand Russell was a Nobel laureate, perhaps you know that we do not want any religion being taken over by people. Now, I was present there. Bharat Maharaj told, why should we accept? You have made your asana in your own way, but our principle is different. Our principles are different. So, why should you run your institution in your own way? No. We are ready to give it without any condition. We shall give it. Ultimately, you know what happened in the long run. But one thing I want to say is that we follow the system and the policies of Belmont. And gradually we try to introduce all the systems and policies and the principles of Belmont. So that we have to keep it in mind. So once it is done by the monks, the sannyasis, they will learn the asanas in their own way.
So you have to keep it in your mind. You please give liberty to those monks to run in their way. Then only, because you the devotees, you have formed one attitude towards the sannyas. Science is experiment with the external world and religion is experiment with the inner world. Where science stops, religion starts. Because that scientific bent of mind might have an inspiration to better result right. মা ভবতারিণী পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, মা শারদা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের এই পবিত্র স্থলে উপস্থিত মা স্বামীজি এবং সকল মহারাজদের এবং ভক্তবৃন্দদের প্রণাম জানিয়ে আরম্ভ করছি আমরা পতিত পাবন। প্রযোজনায় শ্রীমতী রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাউন্ডার চেয়ারপারসন তিতলি ফাউন্ডেশন রাউরকেলা। আরম্ভ করার আগে আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই রাউরকেলা রামকৃষ্ণ মিশনের অপু মহারাজজিকে, যিনি আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এবং আমাদের অতি প্রিয় ডাক্তার সঞ্চিতা সরকার, যিনি আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছেন অপু মহারাজজির সঙ্গে। আমরা কৃতজ্ঞ শ্রীমতী সুচিস্মিতা বিশ্বাসের কাছে, যে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে আমাদের ছোট্ট ওড়িশি নৃত্য শিল্পী শালিনী গিরি, এবং শ্রীমতী সরকারি মিত্রর কাছে, যে পতিত পাবনের চিত্রটি নিজের হাতে এঁকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে ব্যবহার করার জন্য দিয়েছে। সংক্ষেপে আমাদের পরিচয়: আমরা নাটক এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত। মূলত আমরা 5টি ভাষায় নাটক করে থাকি। ভাষাগুলি হল বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি, ইংরেজি এবং সাঁওতালি ভাষা। আমরা রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরেও নাটক প্রদর্শন করেছি। আমরা উড়িষ্যা রাজ্যে রাউরকেলা ছাড়া কেওঝর, দেবগড়, ঝারসুগুড়া, হিরাপুর, ঢেঙ্কানাল এবং রাজ্যের বাইরে আমরা রাঁচি, কলকাতার ডানকুনি এবং হিমাচল প্রদেশের শিমলা শহরে নাটক করে এসেছি। আমরা শ্রুতি নাটক, নাটক এবং সিনেমা উৎসব এবং আশিস ঘোষ, যারা আজকে শ্রুতি নাটকে অংশগ্রহণ করবেন। আমাদের সঙ্গে তিতলি ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টিজরাও আছেন, শ্রী শ্রীচন্দন এবং ডক্টর জন্মজয় চৌধুরী। এবার আসা যাক মূল অনুষ্ঠানে। যেহেতু এই অনুষ্ঠানটি প্রভু জগন্নাথকে নিয়ে, সুতরাং আমরা আরম্ভ করব জগন্নাথ দেবকে স্মরণ করে মঙ্গলাচরণ দিয়ে। মঙ্গলাচরণ হল ওড়িশি নৃত্যের একটি অংশ, এবং সেটা পরিবেশন করবে শালিনী গিরি। মঙ্গলাচরণ। Bhagavad
বেদান্ত, জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, তন্ত্র, বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের আচার্যগুরু তার দৈবলীলার সাক্ষী দিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে পুরুষোত্তম চেতনায় লীন হয়েছিলেন। জগন্নাথ দেবকে নিয়ে নানা গল্প এবং কিংবদন্তি আছে। আজকে আমরা সেরকমই একটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে আপনাদের সামনে প্রস্তুত করছি অতীত পাপ। প্রভু জগন্নাথ হলেন এক রহস্যময় দেবতা। যেহেতু তিনি জগতের নাথ, তাই তিনি সব জাতি এবং ধর্মের উপাস্য। প্রভু জগন্নাথকে সময়ের প্রতীক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। পুরী জগন্নাথ ধামের রত্ন সিংহাসনে বিরাজমান চতুর্থা মূর্তি হল মানব সমাজের সমতার প্রাচীন দেবতার আবির্ভাব, স্বরূপ, উপাসনা, ধর্ম, দর্শন। যারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা সবাই কোনো না কোনো সময় জগন্নাথ ধামে নিশ্চয়ই গিয়ে থাকবেন।
শ্রী জগন্নাথ ধামের মুখ্য দ্বার হলো সিংহদ্বার। সিংহদ্বার পেরিয়ে আমরা যখন মন্দিরে প্রবেশ করি, তার ঠিক ডান দিকে একটা ছোট্ট মন্দির আছে। সেই মন্দিরটি হলো পতিত পাবন জগন্নাথ দেবের মন্দির। আপনারা কখনো লক্ষ্য করেছেন কি? সিংহদ্বার পেরিয়ে যখন আপনারা ভেতরে যান, ডান দিকে একটা ছোট্ট মন্দির আছে। আমার গল্পের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন এই মন্দিরটি ওখানে কিভাবে প্রতিষ্ঠা পেল। পতিত পাবন মন্দিরে কেবল শ্রী জগন্নাথের বাড়ি। তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কি? তবুও আমি তোমার কাছ থেকে জানতে চাই, আমার কাছে আসার কারণটা কি? নায়ক নাজির তাকি খান, আমি আমার খোর্ধা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনছি, তাই আমি আপনার কাছে সাহায্য চাই। আপনার সৈন্য সামন্তরা আমার রতিপুর দুর্গকে বলপূর্বক অন্যায়ভাবে অধিকার করে রেখেছে। আমার রাজ্যের নিরীহ প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে, যাচ্ছে তাই ভাবে লুটতরাজ করছে। আমি চাই এসব বন্ধ হোক। আমি আপনার সাথে সন্ধি করতে এসেছি তাকি খান। কিন্তু আমার কয়েকটা শর্ত আছে। শর্ত? কি সেই শর্ত? তুমি বোধহয় জানো আমার উড়িষ্যা আসার কারণটা কি? জানি। আপনার পিতৃদেব বাংলার নবাব সুজাউদ্দিন খান মুর্শিদাবাদ থেকে আপনাকে এখানে নায়েক নাজিম ভাবে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছে। সুতরাং এখানে কেবল আমারই শাসন চলবে। আমি যা বলবো সেটাই শেষ কথা। এখানে অন্য কোনো রাজা থাকবে না। উড়িষ্যার প্রতিটি রাজ সিংহাসন আমার অধীনে থাকবে। গজপতি, তোমার খুর্দা কি উড়িষ্যার অংশ নয়? অবশ্যই। তাহলে তুমিও তো বাংলার নবাবের অধীনস্থ। জানতে পারি কি তুমি বা তোমার প্রজারা বাংলার নবাবকে কর দিতে অস্বীকার করছে কেন? কারণ আপনি এখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছেন। আপনার সৈন্য সমাজের গতিবিধি স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে তারা আমাদের মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের মন্দির। জগন্নাথ দেবের ব্যাপারে সে নাকি এই দুনিয়ার মালিক, এই দুনিয়ার রক্ষাকর্তা সে, আর বিশাল ধন সম্পত্তির মালিক। তুমি নাকি তার খুব বড় ভক্ত। যার হাত নেই, পা নেই, এক সামান্য পাথরের মূর্তি, সে করবে তোমাদের রক্ষা? ভুল, সব মিথ্যে কথা। আল্লাহ প্রথম এবং আল্লাহ শেষ। সেই একমাত্র দুনিয়ার মালিক। ওনার দেখানো পথে তোমাদের সকলকে চলতে হবে। নায়েক নাজির তাকি খান, এই পবিত্র উত্তর ভূমি হলো পুরুষোত্তম জগন্নাথ। আমার অনুমতি ছাড়া তুমি কোথাও যেতে পারবে না। আর পালাবার চেষ্টা করলে বেঘরে মারা পড়বে তুমি। সারা রাজ্যে ঘোষণা করা হোক গজপতিকে বন্দী করা হয়েছে। সে এখন আমার বন্দিশালার অতিথি। यस्मिन्नावधिकमस्तु मामिर्दृशावहे।